आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश की मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज तीसरे दिन प्रकरण की लड़ी तकरीबन उही रहेगी। अज फिर अपनी सुरत नूं कलगीधर पातशाह के दरबार दे विच लेके जाइए और अपनी मानसिकता दे विच आप मुसव्वर बन के एक तसव्वर नूं जन्म दईए। अपनी मानसिकता दे विच एक इमेज की क्रिएशन करिए, एक इमेज क्रिएट करिए। जरा अपनी सुरत नूं आनंदपुर साहब लैके जाओ तो महसूस करिए कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार लगा है। मनुख का एक सुभाव हुंदा है अपने कारज की, अपने काम की ਜਾਂ अपनी कीती जा रही क्रिया की सिफत करता भी है तो किसी के मूँह तो सुनना भी चाहता है। ये मनुख का सुभाव है। बड़े सिख कलगीधर पातशाह के दरबार दे विच बैठे ने और हर सिख अपने अपने कारज की उस्तत कर रहा है, अपने अपने कारज की उस्तत। गल लंगरां दी चल पई क्योंकि आनंदपुर साहब सारे सिख सांझे लंगर दे विच प्रशादा छकदे सी। किसी भी सिख के घर प्रशादा नहीं सी बनता। अपनी कार भेटा, अपनी कार कमाई, अपना दसवंध एक जगह ते इकट्ठे करते। तो जरा ख्याल करो असी ते साल दे विच एक वारी, दो वारी, तीन वारी इकट्ठे हुंदे आ। वो रहमतां दा आनंद किन्ना होवेगा जदों रोज़ ही कौम के बशिंदे इकट्ठे हुंदे होणगे, रोज़ नितनेम इकट्ठा हुंदा होवेगा ते रोज़ लंगर इकट्ठा छकिया जांदा होवेगा। वख-वख लंगरां दे वख-वख जथेदार ने, हर एक अपने लंगर की सिफत कर रहा है, हर एक अपने लंगर की सिफत कर रहा है। पातशाह मेरा लंगर बहुत वधिया है। दूसरा कहता है पातशाह जिहड़े लंगर दे विच मैं पकवान तैयार करदा बहुत वधिया है। तीसरा कहता पातशाह किते मेरे लंगर दे विच आके तुसीं छक के तां वेखिओ पकवान किन्ने स्वादिष्ट ने। नंद लाल चुप बैठे ने, बिल्कुल चुप। कई दिन बीत गए। कलगीधर पातशाह ने एक बड़ा प्यारा कौतक किया। अद्धी रात नूं उठे ने, अपने शाही लिबास नूं उतारिया है ते बिल्कुल एक आम अनपढ़ पेंडू ते गवार सिख दे कपड़े पहने ने ते अपने चेहरे नूं एक खेस दे नाल, एक कपड़े दे नाल अद्धा ढकिया होया। पहले लंगर दे विच गए ते जाके कहंदे ने मैं कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन वास्ते आया हाँ, अभ्यागत हाँ, बड़ी दूर तो आया। ऐ सिखा मैनू लंगर छका दे। तो कहता सिखा तू बहुत लेट हो गया, हुण शाम का लंगर तो समाप्त हो चुका है, इंतजार कर सवेरे बनेगा तो तेनों छका देवांगे। समा लंघिया, दूसरे लंगर दे विच गए। जाके फिर यही बेनती है कि बहुत दूर तो आए, बहुत भुख लगी है, मैनू लंगर छका दिओ। उसने कहा शाम का लंगर तो खत्म हो चुका है, अमृत वेले वास्ते लंगर की तैयारी हो रही है, वह भी अरदास होवेगी, भोग लगेगा, फिर तेनों छका सकते हैं। हुण चले गए जिहड़ा भाई नंद लाल का लंगर से। जदों भाई नंद लाल नूं जाके कहंदे ने, वो सिखा बड़ी दूर तो आया, बहुत दूर तो आया, बड़ी भुख लगी है। तो नंद लाल कहंदा इन्नी दूर तो चल के आए हो, जरूर तुहाडे चरण भी थक गए होणगे, पहला मैं तुहाडे चरनां नूं गर्म पानी दे नाल धोना। गर्म पानी दे नाल चरण धोते, फिर प्रशादा तैयार करके रखिया ते हथ जोड़ के कहंदा सिखा मैं तो लंगर दे विच बैठा सी ते तू इन्नी दूर तो चल के गुरु दे दर्शनां वास्ते आया। मैं तेरे वास्ते प्रशादा तैयार कीता है, पर ख्याल करी मैं तेरे वास्ते बड़ी काली दे विच प्रशादा तैयार कीता है। किते प्रशादा तैयार करदिआं कोई गलती, कोई खुनामी रह गई होवे ते मैनूं गुरु दा सिख जाण के माफ़ करी। प्रशादा अगे रख दिता तो कलगीधर पातशाह ने चेहरे तो कपड़ा उतार दिता। हुण नंद लाल ने कलगीधर पातशाह के चरनां ते सिर रख दिता। पातशाह ने थोड़ा जिहा प्रशादा छकिया, उठ के तुर पे ते नंद लाल दी अखां दे विच हंझू ने। एक सिख पुछदा है नंद लाल क्यों रो रहा है, रो क्यों रहा है? कहंदा अज मेरा कुछ कुर्बान करन नूं जी कर रहा है। कहंदा की कुर्बान करेगा? नंद लाल अपनी नज़म च कहंदा है रोज़ा है बागे इरम कुर्बां कुनद, अज मेरा जी करता है मैं हुणे मर जावां।
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਏ ਬਾਗੇ ਇਰਮ, ਇਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਬਾਗ ਰੋਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਏ ਬਾਗੇ ਇਰਮ ਕੁਰਬਾਂ ਕੁਨਦ ਬਸ ਕੇ ਮਾਰਾ ਏ ਕੂਏ ਆਜ਼ਜ਼ ਲਜ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰਦਮ ਜ਼ੇ ਬੂਏ ਮੁਕਦਮਸ਼ ਬਸ ਕੇ ਮਾਰਾ ਏ ਬੂਏ ਆਜ਼ਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰਦਮ ਜ਼ੇ ਬੂਏ ਮੁਕਦਮਸ਼ ਬਸ ਕੇ ਮਾਰਾ ਏ ਬੂਏ ਆਜ਼ਜ਼ ਲਜ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਖੋਤਮ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ। ਤੇ ਸੂਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਰਣ ਰਤਿਓ ਭਾਜਿਓ ਨਹੀਂ ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੇ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੇ ਜਾਕਾ ਸਤਗੁਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਚਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਸੋ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖੋ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਔਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ।
ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੂਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਨੇ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਗੁਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਧੰਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਔਰ ਕਰਤ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਮੂੜ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰ ਨਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਔਰ ਕਰਤ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਮੂੜ, ਐਸੇ ਬੇਉਰਾਦ ਬੇਕੋ ਮੂੜ ਤੇ ਮੋਨ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭੇਖੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਵੇਖੀ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਜੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੀਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਧਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਯੋਧਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਪਏ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਜਾਨਤ ਤਹਿ ਮਰਦ ਕੋ ਜਹ ਤਰਕਸ਼ ਕਾ ਇਹ ਤੀਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਮ ਜਾਨਤ ਤਹਿ ਮਰਦ ਕੋ ਜਹ ਤਰਕਸ਼ ਕਾ ਇਹ ਤੀਰ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਲੜਨਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ! ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਗੂ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਦਾ ਰਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਸੋਚਾਂ, ਕਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੋਚੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੈਜੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈਜੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਖੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੀਰਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਤੁਰਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਹਾੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਬੁਲੰਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਏ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਧੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਲ ਕੁਵਤ ਅੱਲਾ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਪੁੱਗ ਖਲੋਵਣਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਪੁੱਗ ਖਲੋਵਣਾ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਣ ਰਤਿਓ ਭਾਜਿਓ ਨਹੀਂ ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਝੜ ਗਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਝੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਸਕੀਏ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਗ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿੱਖ ਜੀਂਦੇ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਣ ਰਤਿਓ ਭਾਜਿਓ ਨਹੀਂ ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਪਾਲ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 1-2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਧਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ।
ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲਖੇ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ, ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਮਸਕਰੀ ਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਗੀਦੀ ਅਖਵਾਇਓ। ਪੰਥ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਦੜਾ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰਣ ਰਤਿਓ ਭਾਜਿਓ ਨਹੀਂ, ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਬੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾ ਜਾ, ਗੱਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਡਰ। ਪਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਈ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੇ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਇਹ ਅਵਸਰ ਅਬ ਮੇਰਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਤੋ ਮਤੰਗ ਅੰਗ ਮੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਓਜ ਕਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਉਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਗਨੀ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 1700 ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਭਾਗੇ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ। ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਲੱਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਹਸਨ ਤਾਈ, ਸੀਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣ ਰੱਤਿਓ ਭਾਜਿਓ ਨਹੀਂ ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਘੇੜਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 32 ਤੋਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 32 ਤੋਪਾਂ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 32 ਤੋਪਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਤ ਜ਼ਮਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਉਸਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੂਰ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਜਗਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਕ ਕਨਕ ਤੇ 100 ਗੁਣੀ ਮਾਦਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਏ, ਉਹ ਖਾਏ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਬਰਾਏ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੁਕਿਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਗੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਗੀਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਣ ਰੱਤਿਓ ਭਾਜਿਓ ਨਹੀਂ, ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਗੱਲ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ, ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਪ, ਜਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਹ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੀਕਰੇ ਅਜ਼ਦਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਪ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਦਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਡਰੈਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਓਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਡਰੈਗਨ ਗਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਕਰੇ ਅਜ਼ਦਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੋਪ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੋਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜ਼ਦਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ, ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਮਜਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਦੀ ਅਬਜ਼ਦ ਹੈ, ਅਬਜ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਬਜ਼ਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੋਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ੰਗਾਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਗ, ਜ਼ੈਂਗ, ਜ਼ੋਂਗ, ਨਿੰਗ, ਨੌਂਗ, ੰਗੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ੰਗਾ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾੜਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ CH ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ CH ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਪੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਕਿਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਜਨਮ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ। ਮੌਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਤੇ ਗੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੰਗੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਰੂਪੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੰਗੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਗ ਜੌਂਗ 'ਚ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਫ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੀ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ ਮਰਿਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲਈ ਦੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਮਟਰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਆਲੂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बच्चे के हेड पे हैंड तो रख के देखो कितना हॉट है, 3 दिन हो गए हैं, ना जे ईटता है ना स्लीपता है, बस सारा दिन वीपता ही रहता है। ये किहड़ी बोली है? ये किहड़ी बोली है? असी किहदे सिख सी? असी तां गुरु नानक दे सिख सी, असी तां गुरु गोबिंद सिंह दे सिख सी, जिन्हां दे कोल भाषा दा इन्ना वड्डा खजाना सी, जिस वर्गी बोली कोई दुनिया ते है ही नहीं। इन्नी मिठास, इन्नी सियाणप, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਾਨ ਰਾਜ਼ ਪਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ। ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਕਨ ਛੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਹੈ, ਅਲੇ ਹੈ, ਅਬੂ ਹੈ, ਅਜ਼ੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਕਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਉਗੋਂ ਅਰਗੰ ਅਗੰ ਓਗ ਹਰਤਾ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਇਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਕਨ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਤੋਪ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਅਬਜ਼ਦ।
ਅਬਜਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ 1759 ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਅਬਜਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ, ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान उल रहीम। ਬਿਸਮਿल्लाह ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान उल रहीम। मैं उस परमात्मा रहमान ਤੇ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ CK ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ SSA ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ WK ਬਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 786 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान उल रहीम ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 786 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान उल रहीम। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ, ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਪ ਦੀ ਅਬਜਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਜਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਪ 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਖੋਹ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ। ਇਹ ਤੋਪ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਚੀ ਸੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਦੂਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੰਧ, 18 ਫੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਸੀਲ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 20-25 ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੰਗਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੂਹੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, 4 ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਤੋਪ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੱਚ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਤੋਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸਿੰਘਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ੰਗਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ 134 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੰਗਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਪ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਢਾ ਦਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਪਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋਪ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਪ ਚੱਲੀ, ਲੀਡਰ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 13 ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂੰ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐ ਜ਼ਲਾਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੈ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ, ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸੇ ਹੋਈ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਦੌਰਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ। ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ, 7 ਚੂੜੀਆਂ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਧੌਰਾ, ਉਸ ਥਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ 7 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਬਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਦੌਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਦੌਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਦੌਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾੜ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਦੌਰਾ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸਦੌਰਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਰੀਓ ਭੈਣੋ ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤਿਆ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਮੈਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਰਤ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਟਕ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਖੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਗਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਆਵੋ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਛਕ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਨਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਬਤੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੀਂ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ 4 ਫਸਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੌਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਰਾਜ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਸਿਦ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਸਿਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤਸੀਹਾ ਜ਼ਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। 1.25 ਮਣ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਣੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੋਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰਭ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਛ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਲਾਦ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਚ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ ਮਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਕ ਆਈ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਈ ਨੀ ਅੰਮੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਾਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਗੋਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਗਲ ਤੁਰਕ ਭੋਗੇ ਹਿੰਦਵਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਰੇ ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ 16 ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਲਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਸ ਜੰਗਨਾਮੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾਰਾ ਮਗੋ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਸਗਾਰਾ ਮਗੋ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਬਾਮਾ ਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਮੈਂ ਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਨਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ, ਬਗੋ ਸੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੈਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਡੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ। ਕਿ ਜਨਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ, ਬਗੋ ਸੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟਲੈਸ ਪਲੇਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੁਲਫਾਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਲਫਾਮ ਜਲਦੀ ਭਾਗ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਲਫਾਮ ਭੱਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਬਾਨੋ ਖਾਨ ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਫਾਮ ਕੈਸੀ ਬਾतें ਕਰਤੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਲਫਾਮ? ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ 20-20 100-100 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਲਫਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਲਫਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਮਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹੜਾ। ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ 710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਪਰਖਣ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਰੇ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ੰਗ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਰਣ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕੱਛ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ੰਗ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀਏ, ਆਗੇ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਵੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉਸ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਜਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਜਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੱਭਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਢੂੰਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੈਣ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਾ ਹੀ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਰੇ ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ। ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਜੌਰੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਤੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਜਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਤੜਫਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹੀ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਏ, ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। 1673 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1683 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਔਗੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1691 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗੜਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੂਣੀਏ ਸਿੱਧ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 1708 ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਵਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਗੁਰੂ ਸਵੈ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਮਾਰ ਤੁਕੇ ਕਰ ਖਾਰ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦਿਹੋਂ ਉਜਾੜ ਲਟੀ ਹੋ ਸਰਹੰਦਾ। ਇਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਕਾ ਯਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਬਸਤ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਉਸਨੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮੋਹਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਤਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। 15 ਦਸੰਬਰ 1715 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ। ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ 700 ਸਾਥੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਲੂਸ ਹੈ। 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 700 ਗੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧੜਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, 744 ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ 3.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਹਵਾਲੇ ਖਵਾਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਹਾਰਸੀ, ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਬਰਤਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 700 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 25 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਉਸਦੇ 724 ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਫਰ ਮਹਿਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ 25 ਸਾਥੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ 25 ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਜੇ ਗੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 24 ਧੜ ਪਏ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, 24 ਧੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੜ ਪਏ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਜਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ। 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਹਲਕੂਮ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ,
ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਕ ਸੀਰ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਬਰਤਨਾਮੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਹਾਰਸੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਕਾਮਵਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੱਕਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਰਕਸੀਰ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੱਸ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ। ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਕਸੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਕਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ। ਫਰਕਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਬਰੂਦ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ